नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज ये भिडियो रे आम जाना गोटे एमती ताबिजीर निर्माण विधि विषय जहाँ को समस्ते करें, छोट ठारू नहीं बड़ लोक पर्यंत समस्ते करें, स्त्री पुरुष समस्त ये ताबिजटा काम कर। यार नाटा हूँ कौन महामोहिनी ताबिजी। वास्तव यहाँ महामोहिनी ताबिजी लेखाही सत, तंत्रशास्त्र या महामोहिनी ताबिजी कहती सत, हेले ये ताबिजी पूर्ण गृहस्थ सुख सौभाग्य दबारे पूर्ण समर्थ। ये ताबिजी भितर से सामर्थ्य अच्छी गोटे मनीष को पूर्ण गृहस्थ सुख दे पार। जार बह हो पार नथब जो मानक बह हो सारी शाशुघर लोकों सह पड़ूनी सेटा ठीक हो। आपणकर पड़ोशी जदि आपणकर शत्रु होकर ठिया होती से भाया क्षेत्र में यहाँ भल कम कर। इंटरेस्टिंग कथा हूँ जे यहाँ हूँ मात्र गोटे दिनर साधना। आज आम जाना कि पूर्ण गृहस्थ सुख सौभाग्य प्राप्ति जंत्र व ताबिज केमती बनइबा। आज आम अनेक समय देखुचे बह हो सत किंतु बह बेसी दिन चालू ना, डिवोर्स हो जाऊँगी। हुए तो कहार स्वामी स्त्री भितर पड़ूनी, नणंद बोहू भितर पड़ूनी, शाशु बोहू भितर पड़ूनी, पड़ोशी शत्रु रूप से ठिया हो जाउछंती, किंबा घर ढिंकी कुंभीर होकरी निज स्त्री किंबा स्वामी शत्रुता करिक हईराण करछंती। एणु किछि भी हो पारे, किछि भी आपनक सह हो पारे। आज ये वीडियोर मुख्य उद्देश्य होउछि गोटे मनीष केमिति पूर्ण गृहस्थ सुखर लाभ उठै परिबो आ केमिति घरे निर्मित होउथिबा अशांतिकर परिवेश को ठीक करि परिबो। से ऊपर वीडियोटी जो माने नुआ विवाह करूछंती एई प्रयोग से माने निजे आगुआ करि परिबे। जो माने विवाह करिछंती से माने मध्यम प्रयोग करि परिबे, किंबा अन्य जे कोनसी लोक एटा को प्रयोग करि परिबो। यार तीन प्रकार प्रयोग कहिबी। गोटे होउछि नुआ विवाह करने को जाउथिबा दंपत्ति मानक पाइका केमिति करा जिवो। नुआ दंपत्ति जदि न करि परिबे तांको पिता माता तांको पई केमिति करि परिबे सेटा को कहिबी। आ गुटे हला साधारण लोक केमिति करि परिबे सेटा मध्ये कहिबी। एथि पई कोन कोन सामग्री आवश्यक प्रथमे जानि नियंतु। गोटे बड़ ताबिज दरकार हबो रूपार, आउ अष्टधातु दरकार हबो। आइदर आपण रूपा ताबिजटी को अष्टधातु निर्मित कर दियंतु, सेटा अष्टधातु ताबिज हो जिवो। जदि आपण अष्टधातु निर्मित करि पारु नाहांती ताबिजटी को, तेबे पूजा सामग्री दुकान रे मागिबे अष्टधातु दियो, से अष्टधातु दे देबे। गोटे रूपा ताबिज दरकार हबो, अष्टधातु दरकार हबो, धला अरख गछर चेर दरकार हबो, जामुकोली गछर चेर दरकार हबो, धला अपराजिता गछर चेर दरकार हबो, ओस्त गछर चेर दरकार हबो, बर गछर चेर दरकार हबो, केसर दरकार हबो, जाफरान केसर जहाँ को आम कहूँ, धूप दीप दरकार हबो। एथिरे नैवेद्य अर्थात भोग हूँ ऑप्शनल, आपण दबा चाहिए दे पारिबे, नदेले मध्य कोनोसी आपत्ति नाही। प्रथमे मंत्रटी कहूची कौन, ओम श्रीम अमुक गृहस्थ सुख पूर्ण सुख सौभाग्य देहिम ह्रीम नमः। यह मंत्र, यहाँ डिस्क्रिप्शन रे मध्य देदेवी, आप देखिपारे। प्रथमे कहूची नुआ दंपत्ति जो माने विवाह करिया को जाउछंती से माने केमती प्रयोग करिवे। पुओ आउ झियो, बर कन्या उभय ए प्रयोग करि परिबे, किंबा दी जण भितर जे कोनोसी जणे हेले भी प्रयोग करि परिबो। जो दिन विवाह हबो से दिन को कहती द्वितीया। तार ठीक गोटे दिन पूर्वर जो दिन मंगन हम से है प्रथम। जो दिन मंगन हम से दिन ये सब चेर गुड़ा को जो गुड़ा कहली चेर गुड़ा को नहीं आसबे। होमकुंड गोटे तैयारी करेंगे, जदि तंबार होमकुंड अच्छी बहुत भल। जदि निजे करुच्ची पुओ किंबा झील निजे करुच्ची प्रयोगटा को गुआ घी 108 थर आहुति दब अग्नि रे। कौन आहुति दब, मंत्र कह ओम श्रीम मम गृहस्थ सुख
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେହିମ୍ ହ୍ରିମ୍ ନମଃ ସ୍ୱାହା। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର କହିକି 108 ଥର ଆହୁତି ଦେବ। ଆହୁତି ଦେଇସାରିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ବଳକା ରହିଗଲା ବା ଯେଉଁଟା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଲିଭିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, ସେ ପାଉଁଶ କିଛିଟା ରଖିଦେଇଥିବେ। ତାବିଜ ଭିତରେ ଅଷ୍ଟଧାତୁର ଗୁଣ୍ଡ ଭରି କରିଦେବେ। ଯେତିକି ଚେର କହିଥିଲି ସେ ସବୁ ଚେର ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଏ ପାଉଁଶରୁ ଟିକେ ନାକୁ ଭରିକି ମହମ କିମ୍ବା ଲାଖର ମୁଦ ଦେଇଦେବେ। ମଙ୍ଗନ ଦିନ ତାବିଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ଯେଉଁ ଦିନ ବିବାହ, ସେ ବିବାହ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଯିବେ, ସ୍ନାନ କରିକିରି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଏକଦମ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ତାବିଜଟିକୁ ନେଇକରି ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ଉତ୍ତର ଦିଗ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ତାବିଜଟିକୁ ରଖିବେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇକିରି। ତାବିଜରେ ଟିକେ ନାକୁ କେଶରର ଟୀକା ଲଗେଇବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇବେ, ଅଳ୍ପ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତାବିଜ ଉପରେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ମମ ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେହିମ୍ ହ୍ରିମ୍ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ରଟା 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମାଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ। ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ବିଧି? ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଜେ ଏଇ ପ୍ରୟୋଗଟାକୁ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ଜପ ସରିଲା ପରେ ସେ ତାବିଜଟିକୁ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧି ନେବେ। ହେଇଗଲା କାମ। ତେଣିକି ଆପଣ ଡେଲି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଚଳିବ 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା କରିବେ। କେମିତି କରିବେ? ମଙ୍ଗନ ଦିନ ତାବିଜ ଭିତରେ ଚେର ଭରି କରିବେ। ଆହୁତି ସେ ବାପା ମା ଦେବେ। ସେଠି ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିକି ଆହୁତି ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁଅର ନାଁଟା ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ପୁଅର ନାଁ ଲଗାଇବେ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ସାହିଲ କୁମାର ଦାସ ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେହିମ୍ ହ୍ରିମ୍ ନମଃ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ 108 ଥର ଆହୁତି ଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଠି ଝିଅର ନାଁଟା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯଦି ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପାଉଁଶ ରଖିବେ, ସେ ପାଉଁଶକୁ ତାବିଜ ଭିତରେ ଭରିବେ, ଚେରକୁ ତାବିଜ ଭିତରେ ଭରିବେ, ମୁଦ ଦେଇଦେବେ। ଝିଅର କିମ୍ବା ପୁଅର ଯେଉଁଦିନ ବିବାହ ହେବ, ବାପା ମା କ'ଣ କରିବେ ନା ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ସାମ୍ନାରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାବିଜ ରଖିବେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇକିରି, ସେଥିରେ ଟିକେ କେଶରର ଟୀକା ଲଗାଇବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇବେ। 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ବାପା ମା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ? ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ପୁଅର ନାଁ କିମ୍ବା ଝିଅର ନାଁ, ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେହିମ୍ ହ୍ରିମ୍ ନମଃ। ମୁଁ ମୋ ନାଁଟା ଉଦାହରଣ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଇଦେଉଛି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ସାହିଲ କୁମାର ଦାସ ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେହିମ୍ ହ୍ରିମ୍ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିବା ପରେ ସେ ତାବିଜଟିକୁ ନେଇକରି ପୁଅର କିମ୍ବା ଝିଅର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ହେଇଗଲା। ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଏ ବିଧିଟାକୁ କରିପାରିବେ? ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ପର୍ବ ପଡ଼ିବ, ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିବ, ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବ, ଦଶହରା ପଡ଼ିବ, ଦୀପାବଳି ପଡ଼ିବ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପଡ଼ିବ, ବଡ଼ ଓଷା ପଡ଼ିବ, ଏଇଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭଲ ପର୍ବ ଯେଉଁଦିନ ଥିବ, ସେଇଦିନ କ'ଣ କରିବେ? ଚେରତକ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆଣିବେ। 108 ଥର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ଦେବେ। କହିଛି ନିଜ ପାଇଁକା କରିଲେ ମମ ଲଗେଇବେ, ନଚେତ ନିଜର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ସାହିଲ କୁମାର ଦାସ ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ସାହିଲ କୁମାର ଦାସ ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେହିମ୍ ହ୍ରିମ୍ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ଚେର ତା ଭିତରେ ଭରିବି, 108 ଥର ଆହୁତି ଦେବି, ନମଃ ପରେ ସ୍ୱାହା କହିକିରି ସେ ପାଉଁଶଟାକୁ ତାବିଜ ଭିତରେ ଭରିବି। ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଲାଖ କିମ୍ବା ମହମରେ ମୁଦ ଦେଇଦେବେ। ତାବିଜରେ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇକିରି ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ସେଥିରେ ଟିକେ କେଶର ଟୀକା ଲଗାଇବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇବେ, ଅଳ୍ପ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସେ ତାବିଜ ଉପରେ ପକାଇବେ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟା ସେମ୍ ରହିବ, କେବଳ ଆହୁତି ଦେଲା ବେଳେ ସ୍ୱାହା ଲାଗେ, ମନ୍ତ୍ରଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱାହା ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏତିକି ହେଲା ଫରକ। ଏଟାକୁ
ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ତାବିଜଟିକୁ ନିଜେ ନିଜ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧି ନେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ହେଇପାରିବ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକିରି ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ଜପ କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳେ। ଏ ତାବିଜ ବନେଇକିରି ପିନ୍ଧିବା ପରେ ପରେ ଦେଖିବେ 12 ଦିନ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଲାଗୁଥିଲା ସେସବୁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଲାଗୁଛି, ଡିଭୋର୍ସର କେସ୍ କିଛିଟା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି, ତେବେ ସେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିକି ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ୟାର ଅଛି। ଏଟାକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିବେ, ତାପରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ ସାଧନାଟା, ଗୋଟାଏ ଦିନର ସାଧନା ସିନା, ପରୀକ୍ଷିତ ସାଧନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଧନା ଏଇଟା। ଏଟାକୁ ଥରେ କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।